V9 ಸಿಂಧನೂರು ವಾರ್ತೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. V9 ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಯಚೂರಿನ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ. ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಎನ್ಇಪಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂದೋಲನ ಆರಂಭ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ. ಎವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಕಳ್ಳತನ. ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆಗೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಂ ದೊಡ್ಡಬಸವರಾಜ್. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ. ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಶಾಸಕ ನಾಡಗೌಡ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಜಾರಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಾಂದೋಲನ ಆರಂಭಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಸಾಯಿ ಬಾಲಾಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಧಣಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಇಪಿ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚಕಾರವೆತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಲ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಂಪನಿ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಮಾಲೀಕರು 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಖೇದಕರ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. खाली यहीं पे नहीं, कर्नाटका में ही नहीं, जेएनयू में भी, दिल्ली के तमाम कॉलेजेस में और कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में फेलोशिप टाइम पे नहीं आ रहा है और ये साफ तौर पे एनईपी का एक निशाना है. कर्नाटका के बगल में आंध्र प्रदेश है. मैं यहाँ आने से पहले मैं कर्नूल में था, वहाँ पे भी सेम सिस्टम. सरकार कह रहा है, क्योंकि कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश ने एनईपी को लागू किया. आंध्र प्रदेश भी कह रहा है कि अब पहले जो 20,000 रुपये सालाना मिलता था, अब हम आपको 10,000 रुपये देंगे और वो भी स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं दिया जाएगा, माँ बाप के अकाउंट में दिया जाएगा. और कर्नाटका सरकार यह कह रहा है कि हम हॉस्टल के अकाउंट में देंगे. हम कह रहे हैं कि जो बेनिफिशियरी है स्टूडेंट, उसके अकाउंट में क्यों नहीं दे सकते हैं दोनों जगह. वो दरअसल अपने वो फेलोशिप का अकाउंटेबिलिटी से बेसिकली बचना चाहते हैं. दूसरा सबसे बड़ा चीज़ एनईपी जो कहता है वो है ऑनलाइन एजुकेशन. इस साल बजट में भी सरकार ने 100 यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दिया है कि ऑनलाइन डिग्री देने के लिए. अब सब लोग पत्रकार साथी है, हम सब लोग एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर आए हैं. आपको पता है कि कितना महत्व होता है कि क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करना है. अब सरकार कह रहा है हम आपको ऑनलाइन डिग्री देंगे. उस डिग्री का क्या वैल्यू होगा, रोज़गार में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. बेस्ट उदाहरण, पिछले 2 साल में जो लोग ऑनलाइन डिग्री लेके पारित करके बाहर आए, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनको कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं है. अगर ये स्थिति बनते जाएगा और हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी बोला कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. डिजिटल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा हमें ये चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी रहे और सब लोगों के लिए सस्ता शिक्षा का स्वीकार है. और तीसरा बड़ा इशू जो कर्नाटका सबसे ज़्यादा इस बात को जानता है वो है सोशल जस्टिस का लड़ाई, रिजर्वेशन की. सबसे पहला देश में कई उन राज्यों में से कर्नाटका रहा है जो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और कई सारे दूसरे एग्ज़ाम्स में SC ST OBC रिजर्वेशन को लागू कराया प्राइवेट में. एनईपी में एक भी जगह रिजर्वेशन के जिक्र नहीं है, एक भी जगह. मैं तो बम्बई साहब से भी चैलेंज करना चाहता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी. वो रिजर्वेशन शब्द एनईपी के डॉक्यूमेंट में निकाल के हमको दे दें, हम अपने पद से इस्तीफा दे दें.
हम छात्र राजनीति छोड़ दें, हम छोड़ देंगे, बिल्कुल है नहीं। ये बैकडोर से रिजर्वेशन को ख़त्म करने की पूरी बड़ी प्रयास है। एंड फोर्थ सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो एनईपी की वजह से होगा। ಐಸಾ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕಿಶನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಐಸಿಸಿಟಿಯು ಮುಖಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಎವಿಎಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 570ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಾಲೆಯ ಅಖಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಪ್ರಥಮ 10,100 ರೂಪಾಯಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ 6,100 ರೂಪಾಯಿ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ತಲಾ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ರಾ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಸಿ ಅಂಕಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಬೋಗೇರಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶರಣು ಗಾಜಿ ಮತ್ತು ನಜೀರ್ ಕೋರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 3:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 4 ಜನ ಕಳ್ಳರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಶಟರ್ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಹಣ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಕೆ ಕಮಲಮ್ಮ ಜಲಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 10ನೆಯ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಕನಕದಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ ದೊಡ್ಡಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 3,000 ರೂಪಾಯಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 5 ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಾಲಾ ದೃಢೀಕರಣ, ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 2,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿನಾಂಕ 12/3/2022 ಕನಕದಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ
ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ CBSE ICSE ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರತಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ 50 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. 31 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ 50 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೀಡಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಇದರ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯರಾದ ಹಂಪನಗೌಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂದು RDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಂಪನಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬನ್ನಿಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಹಂಪನಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸಣ್ಣವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವೇನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಂಪನಗೌಡರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೂ ಸಹ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದಿರುವುದು ಮರೆಯಬಾರದು. ಬಸನಗೌಡರು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8,000 ಮತಗಳು ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 271 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಲಾವಣೆ ಆದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಬಸನಗೌಡರು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಬಸನಗೌಡರು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಸನಗೌಡರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಮನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಯಾವ ಥರ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯನೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಗೌಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 10-13 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಬನ್ನಿಗೌಡ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನೂ ಕೂಡ ಬಾಬುಗೌಡರು ಹಂಪನಗೌಡರಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಕಕ್ಕ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಬನ್ನಿಗೌಡನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೂ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಾದವರು ಹಂಪನಗೌಡರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಐತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಂದಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗನ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕತ್ತಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಸೋದು ಬೇಡ, ಅವೇನೂ ಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸು, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣರು ಅಂತ. ಹೌದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಕೂಡ ದುಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಇದೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರಲ್ಲಿ 8,000 ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಆದದ್ದೇನು ಓನ್ಲಿ 270 ವೋಟ್ಸ್. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚನ್ನಬಸವ ಇದ್ದ. 10 ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 11 ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ದಿನ.
ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 3-5 ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡ್ತಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚನ್ನಬಸವ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಫಾರ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಪೇಪರ್ಗಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಆಯಿತು, ಸಣ್ಣವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಹೇಳುವ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೆಲಸ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಪನಗೌಡರನ್ನ ಹಂಪನಗೌಡರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹಂಪನಗೌಡರು ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ, ಅದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಒಂದೇ ಅವ್ರ ವರ್ತನೆನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತ, ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂಬೋದು. ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಹಂಪನಗೌಡರು ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೊರತಾಗಿ ಹಂಪನಗೌಡರು ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಪನಗೌಡರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದು ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೌರವನ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಗಲಪರ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ರೌಡ್ಕುಂದ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಮರೇಶ್ ಗಿರಿಜಾಲಿ, ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಲಗ್ನೂರ್ ಮತ್ತು ವೀರರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಸಿಂಧನೂರಿನ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಂದೀಶ್ ಬಾದರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಮಾರು 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ರೈಲು ಹಿಡಿದು ಬರಲು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಹಾಗೂ ಬಾಂಬುಗಳ ಸದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಎಳೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು 4-6 ದಿನಗಳಿಂದ ಏನು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದರು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ. ಅವರ ನಂಬರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ PAಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 4-6 ದಿನದಿಂದ ಏನಿತ್ತು, ಕಳೆದ 2-3 ದಿನದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾರ್ಡರ್ನ ದಾಟಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ 2 ಜನ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಇನ್ನೂ ಭಾರತ ದೇಶ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫಾಗಿ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಲಿವಿವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇವರು ಸೇಫ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ತೊಗೊಂಡು, ಆ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಟ್ರೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಬಾರ್ಡರ್ ನಡೆದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇ ಹೋಗಿವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಊಟದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ? ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹೋದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಪೋಲ್ಯಾಂಡು, ರೊಮೇನಿಯಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಇಲ್ಲ 2 ದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಥರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಡೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು, ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಐತೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸರ್. ಯಾವ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾವು ನಮ್ಮ JDLP ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸೂಕ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಮಂಜಸನೂ ಅಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಪಾಲಕರು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿನೋ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ MBBS ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡುವಷ್ಟು ನೀವು ಏನು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಸಿಗಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಖಂಡಿತ ನಡೀತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ MBBS ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಟಿಗೆಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿದೌಟ್ ಎ ಕ್ರೋಡ್ ಯಾವುದು 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋದು. ಇವರು 28 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಕೋಟಿ 20 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಈಗ ಬರೀ MBBS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಕೋಟಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಆರ್ ಬಸನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರೇಗೌಡ ತಿಳಿಗೋಳ್, ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮುದ್ದಾಪುರ, ಯುವ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮೇಶ್ ಬಾಗೋಡಿ, ಗುಂಡೇಗೌಡ, ಅಮರೇಶ್ ಹೊಸಮನಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮರೇಗೌಡ ಬಸಾಪುರ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಸಾಪುರ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮರೇಶ್ ಪಗಡ್ತಿನಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಬಳ್ಳೂರು, ನಾಗಪ್ಪ ಡಂಕನ್ಕಲ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜೆಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂಬಣ್ಣ ಕಾನಿಹಾಳ್, ನಾಗಪ್ಪ ಬಾವಿತಾಳ್, ವೆಂಕಪ್ಪ, ಪಂಪಣ್ಣ ಹಲ್ಗಿ,
ವಾಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ್, ಶಾಮಣ್ಣ ಬೋವಿ, ಶಾಮಣ್ಣ ಹರಿಜನ್ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಪ್ಪ ಚಿರತ್ನಾಳ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಸಂಸದ ರಾಜಾ ಅಮರೇಶ್ವರ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು. ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಡವಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ನವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭೋಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೆಳೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದವರೆಗಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊಟದ ಕೋಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಠದ ಪಂಡಿತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಫಾದರ್ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿಕಂದರ್ ಮೌಲಾನಾ, ಶಾಸಕ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸನಗೌಡ ಬ್ಯಾಗ್ವಾಟ್, ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಯಕ್, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಗೌಡ ನಕ್ಕೊಂದಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಶರಣಪ್ಪ ಮೇಧಾ, ಹನುಮಂತ ಬೋವಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ 371J ಅನ್ವಯ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 371J ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಯಚೂರು ಬಂದ್ ಕರೆಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತಾದರೂ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಟೋ ಸಂಚಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜನಸಂಚಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಬಟ್ಟೆ ಬಜಾರ್, ಸರಾಫ್ ಬಜಾರ್, ಪಟೇಲ್ ರಸ್ತೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಪುನಃ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಹೋರಾಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ 371J ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯಲು ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ದೊರೆತಿದೆ. 371J ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ತಡೆದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಡೆದೇ ಇರುವ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದರು. ಎಸ್.ಆರ್. ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೇ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 16 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ದೊರೆತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್. ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಲ, ಜಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್. ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಹೋರಾಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ ಪಾಪಾರೆಡ್ಡಿ, ತಾರಾನಾಥ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾರಸ್ಮಲ್ ಸುಖಾಣಿ, ಎಎಂಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಧಾರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ, ಎ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಕೆ ಶಾಂತಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜಾಕ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಆರ್ಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಡಗೌಡ, ಸಿಪಿಐಎಂ ಕೆಜಿ ವೀರೇಶ್, ಸುಧಾಮ್, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಫಿರಂಗಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಜನಾರ್ದನ್ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಚಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ದರೂರ್ ಬಸವರಾಜ್, ಶಶಿರಾಜ್, ಎನ್ಕೆ ನಾಗರಾಜ್, ಕಡಗೋಳ್ ಆಂಜನೇಯ, ರವೀಂದ್ರ ಜಲ್ದಾರ್, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಎಸ್ಪಿವೈ ನರಸಪ್ಪ, ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಮಹಾವೀರ್, ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವೀರೇಶ್ ಹೀರಾ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರಮುಖರು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಯರ್ಮರಸ್ ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿ ನಗರ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಶಂಶಾಲಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಚಾರ ತಡೆದು ಟೈರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಭಾಗಿಯಾದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಯಚೂರಿನ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ. ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಎನ್ಇಪಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂದೋಲನ ಆರಂಭ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ. ಎವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ.